السلام علیکم ناظرین، حالات و واقعات پر مبنی جی کے ویب ٹی وی کے اس شمارے کے کچھ اہم موضوعات ہیں۔ جموں کشمیر میں کورونا بے قابو، ہلاکتوں کی کل تعداد 2490 کے قریب۔ کورونا کرفیو کا چھٹا دن، معمولات زندگی مسلسل معطل۔ محبوس علیحدگی پسند لیڈر اشرف صحرائی نہ رہے، پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت تھے اودھمپور جیل میں مقید۔ وادی کے متعدد ٹیکہ کاری مراکز پر ویکسین نایاب، لوگ مایوس ہو کر واپس لوٹنے پر ہو رہے ہیں مجبور۔ اور ویکسینیشن مراکز پر کووڈ رہنما خطوط کی خلاف ورزی، عوام میں ناراضگی، کہا سماجی دوری کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ جموں کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آ رہی ہے اور متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ درج ہو رہا ہے۔ آخری اطلاعات ملنے تک آج مزید 31 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے فوت ہوئے اور اس طرح جموں کشمیر میں ابھی تک مہلک وائرس کی وجہ سے 2499 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ان میں 1465 افراد وادی کشمیر جبکہ 1024 افراد صوبہ جموں میں ازجاں ہوئے ہیں۔ آج ہونے والی ہلاکتوں میں 18 افراد جموں جبکہ 13 افراد وادی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاہم ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ محبوس سینئر علیحدگی پسند لیڈر اور تحریک حریت کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی آج جموں کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت اودھمپور جیل میں مقید تھے، جہاں مسلسل بیمار رہنے سے ان کی حالت بگڑ گئی، جس کے بعد گزشتہ روز انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں داخل کرایا گیا تھا۔ بزرگ علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کے قریبی ساتھی 78 سالہ صحرائی کو گزشتہ برس جولائی میں گرفتار کر کے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت پہلے سری نگر اور بعد میں اودھمپور جیل میں منتقل کیا گیا تھا۔ کورونا کی دوسری لہر کی شدت میں کمی لانے اور اس لڑی کو توڑنے کی غرض سے لگے کورونا کرفیو کے چھٹے روز وادی اور جموں کے 10 اضلاع میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں عام زندگی کی رفتار بری طرح متاثر رہی، جبکہ انتظامیہ نے کورونا ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں دکانیں سرب مہر اور کئی گاڑیاں ضبط کیں۔ یاد رہے کہ حکومت نے سری نگر اور جموں سمیت جموں کشمیر کے 4 اضلاع میں 10 مئی تک کورونا کرفیو میں توسیع کر دی ہے، جبکہ سانبا کو بھی اب اس فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں کورونا کرفیو جو ہے اس کے لیے جو یہاں کے ٹریڈرز باڈیز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹرز ہیں، سب نے اس کے بارے میں سپورٹ کیا، اور خاص کر اہم چیز یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں، میں آپ کے چینل کے ذریعے بھی یہ بات اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام سری نگر واسیوں سے کہ ماسک پہنیں، اور کہیں میڈیکل ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈبل ماسک فار ڈبل میوٹینٹ وائرس، اور اس کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ سینیٹیشن، اور اس سے بھی زیادہ اہم چیز ویکسینیشن۔ سرکار نے مختلف جو کیٹیگریز گروپس ہیں، 45 ایئر پلس والے، 18 to 45 کے لیے بھی ویکسینیشن رول آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو مختلف کیٹیگریز میں جو لوگ آتے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ اپنے نزدیکی سینٹر پر ویکسینیشن کریں، اور اس کے ساتھ ہماری موبائل ٹیمز بھی ہیں، وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔ کورونا معاملات اور اموات میں ہو رہے غیر معمولی اضافے کے پیش نظر حکام نے صوبہ جموں اور صوبہ کشمیر کے تمام سرکاری و غیر سرکاری اسپتالوں میں معمول کی جراحیوں کو مؤخر کر دیا ہے۔ صوبائی کمشنر جموں اور صوبائی کمشنر کشمیر کی طرف سے جاری حکم نامے میں ضلع مجسٹریٹوں اور چیف میڈیکل افسروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حکم نامے کی عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ وادی میں اگرچہ 18 سے 45 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے کورونا مخالف ٹیکہ کاری کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کے لیے رجسٹریشن عمل بھی جاری ہے، تاہم آج بھی متعدد ٹیکہ کاری مراکز سے شکایات موصول ہوئی ہیں کہ وہاں ویکسین میسر نہیں ہے۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق جواہر نگر سری نگر اور پاندچ گاندربل میں قائم ٹیکہ کاری مراکز میں ویکسین دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کئی افراد کو مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ ہم نے ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن پہلے ہی کروائی تھی ادھر میں، تو جب یہاں پہ ٹائم پہ آ گئے تو ہم نے بتا دیا ویکسین ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کہ رجسٹریشن کیوں کروائی ہے، اگر یہ سیدھے ایسے ہی لائن میں لگا دیتے تو سب کو کیا ہے پہلے سے ہی، جو بھی آیا ادھر میں رجسٹریشن کے بغیر بھی، لیکن ہمیں رجسٹریشن کروانے کے بعد بھی بول رہے ہیں ویکسین نہیں ہے، کل پرسوں آ جاؤ۔
दरियासना यह भी शिकायत मौसूल हुई है कि टीकाकारी मुहिम के दौरान इन मराकज़ पर कोविड रहनुमा खतूत की अमल आवरी नहीं की जाती। अक्सर मराकज़ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और समाजी दूरी का कोई ख्याल नहीं रहता। जौहर नगर में कायम वैक्सीनेशन मरकज़ पर कोविड रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुकामी लोगों ने नाराज़गी जताई है। सवा 10 बजे हमने कार्ड भरा, 200 वैक्सीन है टोटल, आदमी है 600। तो आपने कब रजिस्ट्रेशन कराई थी? परसों आज हो गया 5 दिन। 5 दिन हो गए। 5 दिन के बाद वापस आ रहे हैं आप। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंस भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ है सोशल डिस्टेंस? कहाँ है? कौन कर रहा है सोशल डिस्टेंस? आप देखो 7-7 लोग चढ़े हैं यहाँ। इनको तो रखना था पुलिस का आदमी 2 तो तरीका से सब जाते थे, लाइन से जाते थे, लेकिन यहाँ है नहीं कोई इंतजाम। आज दोमा दोक आज यी पगह यी मायास आज दोक वैक्सीन वोतमुत ये दपान बे कहीं वही सब पगह। ये कौन सा तरीका है? और इधर इतनी जमलिक है, ये कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई तरीका नहीं है, यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये कौन सा क्या फायदा है? इसको वैक्सीन करना क्या फायदा है इन लोगों को? यहाँ आना गलत है। मैं लोगों से इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ मत आ जाओ। नाज़रीन, आर्मी ने जेकेएलआई रेजिमेंटल सेंटर रंगरेज श्रीनगर में कायम कोविड सेंटर को एक बार फिर आम लोगों के लिए वक्फ किया है, जहां कोविड के मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं। ये चिनार कोर की तरफ से कश्मीर की आवाम को मैं आज ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कोविड के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। इस मुश्किल वक्त में हम सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हैं। इसी बात का सबूत है कि आज हम इस कोविड हेल्थ केयर सुविधा को ऑपरेशनलाइज करने के लिए यहाँ आए हैं। इसमें डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर, डीसी बदगाम, सीएमओ बदगाम और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ द्वारा आईसीयू बेड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, एक्सरे मशीन, लैबोरेटरी का इंतज़ाम और स्टाफ और पेशेंट्स का अच्छा रहन सहन का बंदोबस्त किया गया है। इंडियन आर्मी अपने रिसोर्सेज के ज़रिए सिविल गवर्नमेंट के इस मुहिम को सपोर्ट करती है और आगे आने वाले टाइम में हम अपना पूरा सहयोग और योगदान देंगे। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का दौरा किया, जिस दौरान जीएमसी राजौरी में नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की आजमाइश की गई, जो कामयाब रही। इस ट्रायल की कामयाबी के बाद अब इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को शुरू कर दिया गया है। ज़िला कमिश्नर के मुताबिक अब ज़िला में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। जो हमारा प्लांट था यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, ऑक्सीजन जनरेशन के लिए इस पर 4 दिन से लगातार रात दिन काम किया। एरोक्स कंपनी है, ये कोई 2.25 करोड़ या 2 करोड़ तक इसकी लागत का एवरेज है, इसकी कॉस्ट थी। बारामूला से गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इस प्लांट को यहाँ शिफ्ट किया गया ताकि डिले ना हो, और यहाँ पे अर्जेंसी को देखते हुए एरोक्स कंपनी और मैकेनिकल इंजीनियर के जो लोग रात दिन इन्होंने काम किया, आज जो है कमीशनिंग इसकी जो है वो हो गई है। और अब आखिर पर यह खबर कि बीजेपी के कारकुनों ने आज श्रीनगर में ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उनके गुंडों ने बीजेपी के कारकुनों पर तशद्दुद किया। उनके बकौल भारतीय जनता पार्टी का कारकुन किसी भी कोने में हो, हम एक हैं और उन पर किसी भी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक एहतजाज हो रहा है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में हर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है, इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन जाते हैं, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन जो कुछ हालात मगरबी बंगाल में हुए हैं, वहाँ खुल्लम खुला ममता बनर्जी और उसके गुंडों ने एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी वहाँ अडॉप्ट की है, और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, जश्न के नाम पे हमारे आफिस जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो देश के किसी कोने में है, आज एहतजाज करके ये बावर कराना चाहता है कि हम बंगाल के वर्करों के साथ हैं, और आज हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। याद रहे कि इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद आज ममता बनर्जी ने तीसरी मरतबा मगरबी बंगाल की वज़ीर आला के ओहदे के लिए हल्फ लिया।
तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चले कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत का सख्ती से पालन करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।